പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. രണ്ടുദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടർ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നീതി നിഷേധം നമ്പർ 1. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വമ്പൻ വൃക്ക തട്ടിപ്പിന്റെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ടർ നൽകിയിരുന്നു. വൃക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് മലേഷ്യൻ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലുള്ള മലയാളി സാദിഖ് എന്നയാൾ തട്ടിയെടുത്തത്. രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിൽ തുടരുമ്പോഴും ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിൽ ആ കുടുംബം പലതവണ പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടും കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. പകരം പോലീസ് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 ദിവസത്തിനകം പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാദിഖ് പക്ഷേ മുങ്ങി. 0 FIR ഇടണം, ഒരു പരാതി ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയാലും എന്നതാണ് രാജ്യത്തെ നിയമം. 0 FIR ഇട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം? നീതി തേടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടും ആ കുടുംബത്തിന് രക്ഷയില്ല. 2 ആഴ്ചയായി വട്ടം ചുറ്റിക്കുകയാണ് പോലീസും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സാദിഖ്. തമിഴ് വംശജനായ മലേഷ്യൻ സ്വദേശി തമിഴരസന്റെ കുടുംബം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കും. என் பேர் தமிழரசி. என்னோட அண்ணன் வந்து டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டு. அவருக்கு அந்த டயாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருக்குது சிங்கப்பூரில். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ அண்ணன் வந்து கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர்னால இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு நண்பர் மூலிமா அறிமுகமாகி அண்ணனுக்கு இங்கே வந்து பேமெண்ட் 50 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து சாதிக்கின்ற ஒரு பர்சனுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அவர் வந்து கோயம்புத்தூர் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் த்ரூ வழியாக தான் நம்ம வந்தோம். பட் ஆனால் ஒரு 5 மாதத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்னா கால் பண்ணி கூப்பிடவே இல்லைன்னு கேட்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் ஜெம்க்கு நம்ம அடித்து கேட்கும்போது அவங்க பேர் அங்கே இல்லை, ரிஜிஸ்டர் ஆகலை, இது வந்து ஸ்கேம் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரியும் எங்களை சீட்டட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபோன் எடுக்க மாட்டுறாங்க. ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க. எங்கள் அண்ணன் வந்து ரொம்ப மோசமாக ப்ளீடிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால தான் நாங்கள் சிங்கப்பூர்லேருந்து இங்கே வர வேண்டியதாக இருக்குது. அப்புறம் நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போனோம். சாதிக்கு வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாரு. அந்த வீட்டுக்கு போனப்போ அவர் சொன்னாங்க, ஒய்ஃப் சொன்னாங்க சாதிக்கு வெளியே போயிருக்கு, நைட்டு தான் வருவார். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க 7 days டைம் தாங்க, காசு கொடுக்குறோன்னாங்க. காலைல 10 மணிக்கு போகிறப்ப செக்யூரிட்டி சொல்கிறாங்க, அவங்க ஃப்ளாட்டுக்கு போன பிறகு அந்த சாதிக்கு இப்போ இல்லை, வெளியூர் போயிடுச்சு, அப்படி நீங்கள் இங்கே வரைக்கும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் அவங்க போலீஸுக்கு கால் பண்ணி எங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனோம். நீங்கள் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்களா? ஆமாம், நாங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனோம். கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது சாதிக் ஒய்ஃபோட அப்பா வந்து முன்னாடி போலீஸ் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கல? அது எனக்கு தெரியல. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது நீங்கள் இந்தியாவில் போய் தான் செய்யணும், ஏன்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான், பாண்டிச்சேரியில் தான் அந்த அக்கௌண்ட்டில் காசு போயிருக்கு, நீங்கள் அங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. നീതി നിഷേധം നമ്പർ 2. റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഫ്രാൻസിസിന് ഇനിയും പോലീസിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാനറ ബാങ്കിനെ മറയാക്കി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ കേസെടുക്കാനായി 2 ആഴ്ചക്കിടെ 4 സ്റ്റേഷനുകൾ കയറിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 5ാമത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസിനെ. കേൾക്കാം ഫ്രാൻസിസിനെ. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. ഞാൻ ഈ വോഡോഫോണിന്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ പണിയാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സൈബർ സെല്ലിൽ ആരോടാണ് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈബർ സെല്ലിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വരാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇനി സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനായിട്ട് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഇവർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇവരുടെ നിന്ന് സാധാരണക്കാരന് നീതി ലഭിക്കത്തില്ല. അതെ, കാനറ ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫ് എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ കാനറ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി 3ാമത്തെ ഫ്ലോറിലെ ലോൺ സെക്ഷൻ, ആ പുള്ളി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെന്ന് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ID കാർഡ്, ഷോമി കാർഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ. അപ്പൊ നമ്മള് പുള്ളിയെ വിശ്വസിച്ചു. മാത്രമല്ല കാനറ ബാങ്കിന്റെ OTP വന്നത്. പുള്ളിയുടെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പുള്ളി സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചപ്പെടുത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസിന്റെ അടുത്ത് CID എപ്പോഴും വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന എന്റെ ജോലിയൂടെ പോകും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. റിപ്പോർട്ടർ ഫൈറ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് അനിൽ ഇമ്മാനുവലും നിതിൻ സേവരും ചേരുന്നു തത്സമയം. ആദ്യം അനിൽ ഇമ്മാനുവലിലേക്ക്. അനിൽ ഇമ്മാനുവൽ, ഒരിടത്ത് കിഡ്നി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 50 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി പറ്റിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് കാനറ ബാങ്കിന്റെ മറവിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കുന്നു. ഈ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പലതവണ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും നീതി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ മാറി, പുതിയ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി വന്നു, വകുപ്പിലാകെ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു, തൂഫാൻ കൈയിടി നേടുന്നു. പക്ഷേ പോലീസിന്റെ സാധാരണ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടുള്ള നിലപാടിൽ പലയിടത്തും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സിസ്റ്റം പഴയപടി തുടരുകയാണോ? സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും എററാണോ അനിൽ ഇമ്മാനുവൽ?
അരുൺകുമാർ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്ഥിതിയല്ല, പോലീസിന്റെ പൊതുവിലുള്ള സമീപനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പോലീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, ഈ ഒരു പുഴയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടാൽ കുത്തിവിട്ട് അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുപ്പിക്കാനായി ആ ലിമിറ്റ് കടത്തിവിട്ട് കുത്തിവിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മലയാളിയുടെ ചതിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇരയായി വളരെ അതീവ ദയനീയ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കുടുംബം വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അല്പം മുമ്പ് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, 25 ദിവസമായി അവരോട് വന്നിട്ട് 3 ആഴ്ചയോളം അവർ എറണാകുളത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കേസെടുത്തൊരു നിയമ നടപടിക്ക് തുടക്കമിടാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറാകാത്തപ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നേതാക്കളെയോ മന്ത്രിമാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടൊരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രക്ഷയുമില്ല അവർക്ക്. ഇത് അവരോട് നമ്മൾ സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിയമപരമായും കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അരുൺകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസിന് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്, അതായത് പണം അയാൾ കൈപ്പറ്റിയത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചല്ല എന്നൊക്കെ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുക? അവരൊരു 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ കോയമ്പത്തൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 45 ലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് കേസെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചീറ്റിംഗ് കേസിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവർക്ക് പോലീസിന് കേസെടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം പ്രതി എറണാകുളത്ത് തന്നെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ അരുൺകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 0 FIR പോലീസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പോലീസിന് അവിടേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എന്ത് തടസ്സമാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പോലീസിന് മുമ്പിലുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പഴയ പോലീസിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. സർക്കാർ മാറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നയം എന്താണെന്നും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എന്താകണമെന്നും ഒന്നും യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്തൊരു സേനയായി അവരിൽ ഏറെ പേരും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം. അവരിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട, നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിനെല്ലാം നയിക്കുന്നുണ്ട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ADGP ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ IG-മാരുണ്ട്, DIG-മാരുണ്ട്, SP-മാരുണ്ട്. ഇവരുടെ ഒന്നും ഇടപെടലിൽ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതീവ ഖേദകരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിസ് എനിക്കറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഫ്രാൻസിസ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഏതാണ്ട് 30-ാം തീയതിയോടെ ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായി. അതൊരു പ്രത്യേക തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ്. കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രതി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ലോൺ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴുത്തിലൊരു ടാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച ശേഷം ഫ്രാൻസിസ് തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള മറ്റ് 2 പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടെ ചേർത്ത് 94,000 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെയും പോലീസിന് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആണ് പ്രശ്നം, ലിമിറ്റാണ് പ്രശ്നം. അതിനുവേണ്ടി ഫ്രാൻസിസ് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, പിന്നീട് കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, പിന്നെ വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം തട്ടി തിരുവനന്തപുരം റൂറലിലേക്ക് വിട്ട് വട്ടപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏതാണ്ട് 10 ദിവസത്തോളമായി കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. 10 ദിവസത്തിലെ പലതവണ ഫ്രാൻസിസ് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 തവണയെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് ഈ 10 ദിവസത്തിലൂടെ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നടപടിയുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പറയാം. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇത് ഞാൻ പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കേസെടുക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും വട്ടപ്പാറയിൽ നടപടി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും, അതായത് 5ാമത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം രാത്രി CI വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഇനിയും ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആർക്ക് എന്ത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും? അരുൺ, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. സർക്കാർ മാറിയിട്ടും അധികാരം മാറിയിട്ടും പോലീസിന്റെ ഘടനയിലോ സ്വഭാവത്തിലോ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാവുന്നില്ല. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട നീതി നിഷേധത്തിന്റെ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ തട്ടിയത്. ആ കുടുംബത്തിൽ അയാൾ കിഡ്നിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ഇപ്പോൾ ജീവനോ മല്ലിടുകയാണ്. 50 ലക്ഷം കിട്ടിയാലേ ഇനി അവർക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും മികച്ച ചികിത്സ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ പൈസ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് വൈകുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. 1 മണിക്കൂറെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ അവർക്ക് നീതി കിട്ടണം. ഒരു ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന കഥയാണ്. നിതിനുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം. നിതിൻ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുന്നിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിവേഗം കാര്യങ്ങൾ നീക്കാത്തത്? ഇതൊരു ജീവന്റെ കഥയല്ലേ, ജീവന്റെ കളിയല്ലേ ഇത് നിതിൻ? കാനറ ബാങ്കിന്റെ തട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെയും കേസെടുക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ 0 FIR ഇട്ട് കേസെടുക്കാൻ തടസ്സമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇതിന് മടിക്കുന്നത് നിതിൻ? ആ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ജീവന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പോരാടുകയാണ്. അപ്പോഴും ഈ 50 ലക്ഷം തട്ടിച്ചയാൾ കൊച്ചിയിൽ വിലസുകയാണ്. എന്താണ് അയാളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസെടുക്കാൻ തടസ്സം നിതിൻ?
തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ, അതായത് ഒരു ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഇതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1 മാസമായി വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവർക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കേസ് കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ പോയി അത് പിന്നീട് പണം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഈ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ പണം കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവർ മലേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ വീട് വിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് കടം വാങ്ങിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പണം കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ 3 ആഴ്ചയിലേറെയായി കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ചില കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മലയാളി ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് തുടക്കത്തിൽ ഇവർ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഇവർ ഈ സാദിഖിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അന്ന് സാദിഖിന്റെ വീട്ടിൽ ഫ്ളാറ്റിലാണ്, ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുള്ള ഫ്ളാറ്റിലാണ് സാദിഖ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ കയറ്റിവിട്ടില്ല. പിന്നീട് പോലീസ് അവിടെ വരുന്നു. സാദിഖിന്റെ കുടുംബം വിളിച്ചതനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. പോലീസ് മുകളിൽ അവരുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നു. തിരിച്ചിറങ്ങി വന്ന ശേഷം ഈ മലേഷ്യൻ കുടുംബത്തെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. വൈകുന്നേരം വരെ അവരിവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ പരാതി എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. വൈകിട്ട് വരെ ഇവർ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. വൈകിട്ട് സാദിഖിന്റെ ഭാര്യ ഒരു അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഇവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്നു. മലേഷ്യൻ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് പോലീസ് ആ പരാതിയിലും കേസെടുത്തില്ല. അത് കാരണം പിന്നീട് പോലീസിന് ഇവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ പരാതിയിൽ കേസെടുത്താൽ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാകാം അതിൽ കേസെടുക്കാത്തത്. പക്ഷേ പോലീസ് ഇവരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് ചാനലിൽ പോയി ഇത് പരാതി പറയൂ, അവരൊരു പക്ഷേ വാർത്ത കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിച്ചേക്കാമെന്നൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതായാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് അവർ പിറ്റേ ദിവസം കമ്മീഷണറെ പോയി കാണുന്നത്. കമ്മീഷണർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നു. നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കമ്മീഷണർ വിളിച്ച് കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SHO ഇവരെ വീണ്ടും വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത്. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അതായത് പോലീസിന് ഒരു വിദഗ്ധോപദേശം, നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറ്റം നടന്നത് ഇവിടെയില്ല. മലേഷ്യയിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇവർ പോണ്ടിച്ചേരിയിലുള്ള ശരവണൻ എന്നൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ പണം അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരവണനാണ് ഈ പണം സാദിഖിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരാതിക്കാർ ശരവണൻ പരാതി നൽകാത്തിടത്തോളം ഈ കേസെടുക്കാൻ, കൊച്ചിയിലേക്ക് പൈസ അയച്ചതിൽ കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നു, തൽക്കാലം നിങ്ങളോടൊരു മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കാമെന്ന് പോലീസ് അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് സാദിഖിനെ വിളിക്കുന്നത്. സാദിഖിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സാദിഖ് ചെന്നൈയിലാണുള്ളത് പറഞ്ഞു. തൊട്ട് തലേ ദിവസം വരെ, അതായത് പോലീസ് സാദിഖിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയം വരെ സാദിഖ് ഫ്ളാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സാദിഖ് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നു. സാദിഖ് ചെന്നൈയിലാണ് താനുള്ളത്. 2 ദിവസത്തിനകം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരികെ വരാമെന്ന് പറയുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ താൻ ഈ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു. താൻ ഈ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസിനോട് സാദിഖ് എപ്പോഴും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 2 ദിവസമല്ല, ഇതിപ്പോൾ 5ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും, അവർ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം തിരികെ വാങ്ങാമെന്ന്. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ മന്ത്രിമാരെയോ നേതാക്കന്മാരെയോ പരിചയമില്ല. അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ്, തമിഴ് വംശജരാണ്. പക്ഷെ മലേഷ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ട് പണം തിരികെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ആരെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സാദിഖ് 5 ദിവസമായി ഇതുവരെ സാദിഖിന്റെ ഒരു അറിവുമില്ല. സാദിഖിനെ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായി. സാദിഖ് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നറിയില്ല. ചൈനയിൽ നിന്ന് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്, 1-2 രൂപയല്ല, 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഒരു വശത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂർ ആശുപത്രിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന നിലയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പണം ലഭിക്കണം. പണം ലഭിക്കാതെ തിരികെ പോകില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് കേസെടുക്കാനാവില്ല. ഇവിടെയല്ല കുറ്റം നടന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ പോലീസിനെ വെറുതെ പഴികേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ പഴികേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇത് പോയി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസെടുത്ത് നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സാദിഖിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, ഇത് രണ്ടും കഴിയാതെ ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓടിക്കുന്നു. ഇതേപോലെയാണ് ഫ്രാൻസിസിന്റെയും അവസ്ഥ. ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോൾ 4 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങി. ഫ്രാൻസിസ് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രാൻസിസ്. അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കിടയിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ പോലീസ്? ഒരു നടപടിയുമായില്ലേ ഇതുവരെ? തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ 4 സ്റ്റേഷനല്ല, 5ാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ അടുത്ത 2 ദിവസത്തിന് മുന്നേ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സൈബർ സെല്ലിലോട്ട് ചെല്ലാൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു സൈബർ സെല്ലിൽ ആരോടത്ത് ചെല്ലാനുള്ളത്? അത് ഈ പരാതിയായിട്ട് സൈബർ സെല്ലിൽ ചെന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഉടനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യേ.
അപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന്. അവർക്കിത് ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. നമ്മൾ ആ പോയി രീതിയിലാണ് പരാതി അവരുടെ പറയുമ്പോൾ സംസാരം. എന്താണ് പോലീസുകാരുടെ പ്രതികരണം? സാറേ, ആദ്യം ഞാനിത് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ 3 പേരാ. ഒപ്പം ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന മ്യൂസിയം, ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടം, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വട്ടപ്പാറ. അപ്പോഴത്തേനും ആദ്യം മ്യൂസിയം അതിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇത് നിങ്ങൾ കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടോൺമെന്റിൽ പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 പേരായിട്ട് കണ്ടോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും കണ്ടോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് പുള്ളി എവിടെ വെച്ചാൽ പരിചയപ്പെട്ടത്, അത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നേ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വഞ്ചൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ഞാനും എന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ വഞ്ചൂര് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ആ പരാതി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞു. രാവിലെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് പറയാ ഇത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ വട്ടപ്പാറ, നിങ്ങൾ വട്ടപ്പാറ പോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വട്ടപ്പാറ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലേ 1-ാം തീയതി. ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം സാറേ. ഞങ്ങളിത് വ്യക്തമായ രേഖയുള്ളതാണ്. അവന്റെ ക്യു ആർ കോഡിലാണ് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കാശ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. എത്ര രൂപ പോയി ഫ്രാൻസിസേ? എന്താ സാറേ? എത്ര രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു? 94,000 രൂപ. എന്നിട്ട് പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ തരാം, ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കുക. ഈ അവർക്കെന്തോ രേഖകളെല്ലാം ഫ്രാൻസിസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ? ഈ സർവത്ര രേഖയുണ്ട് സാർ. ഇത് ഞങ്ങൾ അവന്റെ പുള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ ഇവിടെ കാനറ ബാങ്കിന്റെ OTP വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ പൈസ അയച്ചത്. മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ, സൈബർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാനോ? സൈബർ പോലീസിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരാതിയായിട്ട് ചെന്നാൽ മതി, സൈബർ പോലീസിൽ ചെന്നാൽ മതി എന്ന്. ഈ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറയണ സൈബർ പോലീസിൽ ചെല്ലാനായിട്ട്. മനസ്സിലായി ഫ്രാൻസിസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് പോലീസിൽ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരാതിയായിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനും താല്പര്യമില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഈ വോഡഫോണിന്റെ കമ്പനിയിൽ കാർ റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാനും നിവൃത്തിയില്ലാതായി. മനസ്സിലായി ഫ്രാൻസിസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രാൻസിസ്. എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. താങ്ക് യു ഫ്രാൻസിസ് ആണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഓടിക്കുന്നത്? ആദ്യം കഴക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു, അവിടുന്ന് ഓടിക്കുന്നു കണ്ടോൺമെന്റിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു മഞ്ജുവിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു, മഞ്ജുവിൽ നിന്ന് വട്ടപ്പാറയ്ക്ക് ഓടിക്കുന്നു, വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് സൈബർ പോലീസിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു. ഇതെന്താ ഫുട്ബോളോ നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കേരള പോലീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്യായമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ സമീപിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സിസ്റ്റം മാറിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലുണ്ടാവണം. ഈ 2 വിഷയങ്ങളിലും 2 പേർക്കും നീതി കൊടുക്കണം. 94,000 രൂപ തട്ടിച്ചതിന്റെ എല്ലാ രേഖകളുമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫ്രാൻസിസിന്റെ കയ്യിൽ. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു കുടുംബം ജീവന് വേണ്ടി കേഴുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് പോലീസിന്റെ ഈ ഷട്ടിൽ കളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ കുടുംബം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സാദിഖെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പുകാരൻ 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.